Hello friends, welcome to my channel Raju More Education. Today we are going to discuss about 3rd standard English poem We Are All Together. We are all together म्हणजे आपण सर्व एकत्र आहोत. We म्हणजे आपण, are म्हणजे आहोत, together म्हणजे एकत्र, all म्हणजे सर्व. Listen, repeat and enact. ऐका, म्हणा आणि हावभावांसह सादर करा. First of all, you have to listen this poem. After that, sing the poem, and after that, present this poem with actions. Okay, children. First of all, we read this poem. After that, we discuss about the detailed meaning of this poem. Okay, let's start the poem. Birds. We are birds. We fly together. We are birds. We sing together. Free as the air, we fly here and there. Mice. We are mice, we run together. We are mice, we squeak together. Small but smart, here and there we dart. Hunter. I am a hunter, beware of me. Birds and animals, beware of me. I will scatter this grain and then spread this net. And then I will go away. When the birds come, they will land on the net. And then they can't fly away, then I will put them in a basket and sell them in the market, ha ha ha. Birds, oh see what we found, grain on the ground, land on the net. Oh no, 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 this net we didn't see, who will help us now, who will set us free? Bird 1, don't worry, don't cry, there is something we can try. If we all fly together, we can fly away. We will take the net with us, which the mice will nibble away. Birds, flutter, 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 all together. Up in the sky, away we fly. Circle and live. Birds, mice, mice, do be nice. Here your friends today, we are caught in the net. Please set us free, nibble its strings away. Mice, sure, dear friends, we will nibble and bite. We will tear away the net with all our might. Nibble, 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 all together. Tear away the net, but don't touch a feather. The net is torn, the birds are free. They are happy, and so are we. Birds, thank you, dear mice. We will never forget you. Mice, welcome, dear birds. It was a small things to do. Birds fly away and mice run away. Hunter, where is my net? I need it so. Did the birds take it? Where did they go? Oh no, what's this? What do I see? Someone tore the net and set the birds free. Alas! Sits down and cries. Now we discuss about the detailed meaning of this poem. We are together. We are together म्हणजे आपण सर्व एकत्र आहोत. Scene 1, प्रसंग पहिला. Birds. We are birds. We fly together. आपण पक्षी आहोत आणि आपण एकत्र उडू शकतो. We म्हणजे आपण, birds म्हणजे पक्षी, fly म्हणजे उडणे, together म्हणजे एकत्र. We are birds. We sing together. आपण पक्षी आहोत आणि आपण एकत्र गाणे गाऊ शकतो. Sing म्हणजे गाणे. Free as the air, we fly here and there. हवेसारखे स्वतंत्र आपण इकडून तिकडे तिकडून इकडे कुठेही उडून जाऊ शकतो. फ्री म्हणजे स्वतंत्रपणे, एअर म्हणजे हवा, हिअर म्हणजे इकडे, देअर म्हणजे तिकडे. माईस, वी आर माईस, वी रन टुगेदर. उंदीर काय म्हणतात? आपण उंदीर आहोत आणि आपण एकत्र पळू शकतो. माऊस म्हणजे उंदीर आणि माईस म्हणजे अनेक उंदीर. रन म्हणजे पळणे, टुगेदर म्हणजे एकत्र. वी आर माईस, वी स्क्वेक टुगेदर. आपण उंदीर आहोत, आपण एकत्र ओरडू शकतो. स्क्वेक म्हणजे उंदराचा आवाज. स्मॉल बट स्मार्ट, हिअर अँड देअर वी डार्ट. आपण छोटे आहोत पण हुशार आहोत, आपण इकडे तिकडे पळू शकतो. स्मॉल म्हणजे छोटा, स्मार्ट म्हणजे हुशार,
डार्ट म्हणजे इकडे तिकडे पळणे. हंटर, आय एम अ हंटर, बी वेअर ऑफ मी. बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, बी वेअर ऑफ मी. शिकारी काय म्हणतो की मी शिकारी आहे, माझ्यापासून सावध राहा. पक्षी आणि प्राणी हे सर्व माझ्यापासून सावध राहतात. हंटर म्हणजे शिकारी, प्राणी आणि पक्ष्यांचा शिकार करणारा. बी वेअर म्हणजे सावध असणे, सावध होणे. ॲनिमल्स म्हणजे प्राणी. आय विल स्कॅटर धिस ग्रेन अँड देन स्प्रेड धिस नेट. मी प्रथम धान्य खाली टाकतो आणि त्यानंतर जाळे पसरवितो. स्कॅटर, स्कॅटर म्हणजे पांगून टाकणे. ग्रेन म्हणजे धान्य. स्प्रेड म्हणजे पसरविणे. नेट म्हणजे जाळे. अँड देन आय विल गो अवे. व्हेन द बर्ड्स कम दे विल लँड ऑन द नेट. त्यानंतर मी बाजूला निघून जातो. नंतर पक्षी ते जाळ्यावर येऊन बसतात. गो म्हणजे जाणे. अवे म्हणजे दूर. लँड म्हणजे एखाद्या विशिष्ट जागेवर उतरणे. नेट म्हणजे जाळे. अँड देन दे कांट फ्लाय अवे. देन आय विल पुट देम इन अ बास्केट अँड सेल देम इन द मार्केट. हा हा हा. त्यानंतर पक्षी त्या जाळ्यातून उडू शकत नाहीत. नंतर मी त्या पक्ष्यांना पकडतो आणि बास्केटमध्ये म्हणजे टोपलीमध्ये टाकतो आणि त्यांना घेऊन मार्केटमध्ये विकतो. हा 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 असे आवाज करून शिकारी हसतो. सीन 2. बर्ड्स. ओ सी व्हॉट वी फाउंड. ग्रेन ऑन द ग्राउंड. 2 नंबरचं दृश्य. पक्षी म्हणतात, अरे काय दिसले आपल्याला, इथे जमिनीवर धान्य पडलेलं आहे. सीन म्हणजे प्रसंग किंवा दृश्य. फाउंड म्हणजे काहीतरी मिळाले, काहीतरी शोधल्यानंतर सापडले. ग्राउंड म्हणजे मैदान. ग्रेन ऑन द ग्राउंड म्हणजे जमिनीवर धान्य पडलेलं आहे. लँड ऑन द नेट. पक्षी ते धान्य खाण्यासाठी जाळ्यावर बसले. लँड म्हणजे एखाद्या जागेवर उतरणे. ओ नो नो नो, दिस नेट वी डिडंट सी. हू विल हेल्प अस नाऊ. हू विल सेट अस फ्री. जाळ्यामध्ये अडकल्यानंतर पक्षी म्हणतात, ओ देवा, नाही नाही, हे जाळं आम्ही बघितलंच नाही. आता आम्हाला कोण मदत करणार आणि यामधून कोण आमची सुटका करणार. सी म्हणजे पाहणे. हेल्प म्हणजे मदत. नाऊ म्हणजे आता. फ्री म्हणजे स्वतंत्र. बर्ड 1. डोंट वरी, डोंट क्राय, देर इज समथिंग वी कॅन ट्राय. 1 नंबरचा पक्षी म्हणतो की काळजी करू नका आणि रडू नका, आपण काही ना काहीतरी प्रयत्न करू. वरी म्हणजे चिंता. क्राय म्हणजे रडणे. समथिंग म्हणजे काहीतरी. ट्राय म्हणजे प्रयत्न. कॅन म्हणजे करू शकणे. इफ वी ऑल फ्लाय टुगेदर वी कॅन फ्लाय अवे. वी विल टेक द नेट विथ अस विच द माईस विल निबल अवे. जर आपण एकत्र उडण्याचा प्रयत्न केला तर आपण इथून उडू शकतो आणि आपण आपल्यासोबत या जाळ्यालासुद्धा सोबत उचलून घेऊ शकतो. आणि आपण आपल्यासोबत या जाळ्याला नेल्यानंतर हे जाळं उंदरांकडून कुरतडून घेऊ. निबल म्हणजे कुरतडणे. बर्ड्स. फ्लटर 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 ऑल टुगेदर अप इन द स्काय. अवे वी फ्लाय, सर्कल अँड लिव्ह. पक्षी. फ्लटर फ्लटर असा आवाज करत एकत्रित उडाले आणि दूर जाळ्याला घेऊन निघून गेले. फ्लटर फ्लटर म्हणजे पक्ष्यांचा उडण्याचा आवाज आणि स्काय म्हणजे आकाश. अप म्हणजे वरती. बर्ड्स. माईस माईस डू बी नाईस. पक्षी उंदरांना म्हणू लागले की हे उंदरांनो, आमच्यासाठी काहीतरी चांगलं कार्य करा. नाईस म्हणजे छान किंवा चांगले. हिअर युअर फ्रेंड्स टुडे, वी आर कॉट इन द नेट, प्लीज सेट अस फ्री, निबल इट्स स्ट्रिंग्स अवे. पक्षी उंदरांना म्हणाले की हे उंदरांनो, आमचे थोडे ऐका, आम्ही तुमचे मित्र आहोत, आम्ही जाळ्यात अडकलो आहोत, आम्हाला मदत करा आणि ह्या जाळ्यातून आमची सुटका करा. हे जाळ्याचे जे तार आहेत ते तार तुमच्या दाताने कुरतडून काढा आणि हे जाळं तोडून टाका. कॉट म्हणजे अडकल्या जाणे किंवा पकडल्या जाणे. प्लीज म्हणजे कृपा करून. निबल. निबल म्हणजे कुरतडणे. स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स म्हणजे तार.
Mice. Sure, dear friends, we will nibble and bite. We will tear away the net with all our might. उंदीर म्हणाले, नक्कीच माझ्या प्रिय मित्रांनो, आम्ही हे जाळं हे कुरतडून काढू, चावून काढू आणि याचे जे तार आहेत हे सर्व कुरतडून तोडून टाकू आणि यासाठी आम्ही आमचं मनापासून प्रयत्न करू. बाईट म्हणजे चावणे, टियर म्हणजे फाडणे, तोडणे, निबल म्हणजे कुरतडणे आणि विथ ऑल आवर माइट म्हणजे मनापासून प्रयत्न करणे. निबल 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 ऑल टुगेदर, टियर अवे द नेट बट डोंट टच अ फिदर. सर्व उंदरांनी मिळून हे जाळे कुरतडून टाकले आणि परंतु कुरतडत असताना पक्ष्यांच्या परांना पंखांना त्यांनी दात लागू दिले नाही. टच म्हणजे स्पर्श, फिदर म्हणजे पर किंवा पिसे. द नेट इज टॉर्न, द बर्ड्स आर फ्री, दे आर हॅपी अँड सो आर वी. जाळे पूर्णपणे तोडले होते, फाडले होते, त्यामुळे सर्व पक्षी स्वतंत्र झाले होते, फ्री झाले होते आणि हे सर्व पक्षी त्यामुळे आनंदी झाले आणि त्यामुळे उंदीरसुद्धा आनंदी झाले. टॉर्न म्हणजे फाटले, फ्री म्हणजे स्वतंत्र, हॅपी म्हणजे आनंदी. बर्ड्स. थँक यू डिअर माईस, वी विल नेवर फॉरगेट यू. पक्षी म्हणाले, हे उंदरांनो, आम्ही तुमचे फार आभारी आहोत आणि आम्ही तुम्हाला कधीच विसरणार नाही. थँक्यू म्हणजे आभारी आहोत, डिअर म्हणजे प्रिय, नेव्हर म्हणजे कधीच नाही, फॉरगेट म्हणजे विसरणे. माईस. वेलकम डिअर बर्ड्स, इट वॉज ए स्मॉल थिंग टू डू. उंदीर म्हणाले की हे पक्ष्यांनो, तुमचं स्वागत आहे आणि आमच्यासाठी एक छोटंसं कार्य होतं. बर्ड्स फ्लाय अवे अँड माईस रन अवे. पक्षी दूर उडून गेले आणि उंदीरसुद्धा दूर पळाले. सीन 4. प्रसंग 4. हंटर. व्हेअर इज माय नेट, आय नीड इट सो, डिड द बर्ड्स टेक इट, व्हेअर डिड दे गो. शिकारी म्हणाला की माझे जाळे कुठे आहे, त्या जाळ्याची मला आवश्यकता आहे, ते पक्ष्यांनी उचलून तर नेले नसल आणि पक्षी गेले तरी कुठे असतील. व्हेअर म्हणजे कोठे, नीड म्हणजे गरज, टेक म्हणजे घेणे, दे म्हणजे ते, व्हेअर म्हणजे कोठे. ओ नो, व्हॉट्स धीस, व्हॉट डू आय सी, समवन टोर द नेट अँड सेट द बर्ड्स फ्री, अलास. हे देवा, हे काय झाले, हे जाळे कोणीतरी फाडून टाकलेले आहे आणि पक्ष्यांना फ्री केले आहे, स्वतंत्र केले आहे, हे देवा. समवन म्हणजे कोणीतरी, टोर म्हणजे फाडणे. सिट्स डाऊन अँड क्राईज. शिकारी खाली बसला आणि रडू लागला. सिट डाऊन म्हणजे खाली बसणे. In this way we completed this lesson. Okay children, we meet in the next video with different subject. Goodbye, namaste, take care.